बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं, कहते वो उस लड़के का वो दिमागी तौर पर सही नहीं था, दिमागी तौर पर परेशान था, शायद इसलिए उसने ऐसे किया। कभी आपको लगा कि वो दिमागी तौर पर सही नहीं होगा? अगर दिमागी दौर पे सही नहीं है तो उसका पहचान कैसे आया कि जलाने के साथ ये काम होता है? बंदे एक साथ क्यों नहीं कर सकता था? फिर वैसे हालत वाला आदमी उसका कैसे पहचान आया कि जलाने के साथ होता है कि बंदे के साथ ये कर्म होता है? क्योंकि इस बंदे ने छड्डिया नहीं किसी ਨੂੰ इस बंदे ने किसी ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ नहीं। जो काम किया है बहुत माड़ा किया है, पिंड वास्ते बहुत माड़ा है। पूरे वर्ल्ड च पिंड जलालपुर जिला हुशियारपुर का नाम पूरे पिंड च बदनाम हो चुका है। शाम हो गया तो करीब करीब 5 बजे बोला ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ, ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ है ਤੁਹਾਨੂੰ? सरकार से तो मदद मांगे हैं कि जहाँ तक होगा मेरे मदद करो, और ऐसे कारोबार जो करता है ये लोगों सबके करी सजाए दो। बाकी कोई सरकार मेरे को बच्चे के जे दे गया है पहले, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 4 लाख रुपया दे गया है। कितनी देर से रह रहे हो इस गांव में आप? 20-22 साल हो गया यहाँ पर, बहुत देर से। और सारे बच्चा यहीं का है मेरे। कितने बच्चे हैं आप? 6 लड़कियाँ था, अब 5 रह गया। तो क्या हुआ था उस दिन जब आप घर में थे? उस दिन जब वो लड़का आया जहाँ पर बता रहे हैं, जो लेकर गया, जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने ये सारा कुछ किया है, आप कहाँ थे उस दिन? हम चला गए थे दुकान, बच्चे दोनों खेल रहा था घर में। अब मेरे पीछे दुकान जाने के बाद इधर ही आया तो वो छोटी के ले गया, तो कहने लगा मम्मी छोटी अभी तक घर नहीं आया है। मुंडा एक बार पहले गेट खड़का गया था तो दोबारा आके तो कुरी के ले गया, कंधी भेज देंगे थोड़ा देर ठहर के। तो इन्होंने तो मेरे दुकाना नहीं पहले बड़ी बहन के सोचना देती हैं, तो फिर उधर से मैं भी आ रहे थे तो हम लोग गए खोजने वास्ते उसके घर पे। वो बोला यहाँ नहीं आई है। फिर हम सब पिंड में खोजने लगे। जब खोजते खोजते शाम हो गया तो करीब करीब 5 बजे बोला कि मेरे अंदर कुड़ी की लाश पई है, चलो मेरे साथ। तो उसके साथ गए तो कहता है देख लो। तो फिर हम सबको तो जान निकलने लगा वहीं, ता उतने मौके पे आ गया प्रशासन।
वो नहीं सारा कुछ सामने पर। अच्छा, कोई रंजिश तो नहीं थी आपकी उस परिवार के साथ जो लड़का था? कभी किसी को गाली गलौज दिया हो, कभी काम में कोई गलती हुई हो, कभी वो तो बच्चे पूरे पिंड में नहीं किसी को गाली गलौज किया है। मेरे सबको कहाँ से करेगा, किसी के नहीं गाली गुली दिया है। ऐसे कोई उसका संभावना नहीं था, नहीं गाली देने का, नहीं कोई बात बोलने, नहीं नहीं। लगता था आपको वो ऐसा कर सकता है? आप पहले भी तो मिले होगे उस लड़के को, पहले भी तो घर आता होगा आपके वहाँ। आदमी जो वैसे करने वाला रहता है, आगे सीधा रहता है, पीछे की पता वो किस तरह टेढ़ा था जी, ये मेरे घटना कर गया। ऐसे सीधा सीधा हम तो नहीं दिखाई देता था कि ये करने वाला है। जो किया है वो देखो किए। पीछे और कोई है? आपको लगता है पीछे और कोई है इसके पीछे? अकेला ऐसे आदमी कैसे कर सकता है? मार के उसका जलाना, इतना टाइम कैसे मिल सकता है आदमी को? और हम की बतला सकेंगे, जो है जो दस दिए, जो उसका दादा कहने या चलो चलो मेरे साथ चलो तेरे बेली में, मेरा बेली में बच्चे तेरा परा है सारा। उनके घर में जाते थे पहले, काम करने के लिए जाते थे? ये पिन रहे थे, हम तो सबके घर में गए हैं, उसके घर भी जाते थे। मेरा बंदा नौकरी भी किया है उसके घर अभी। ये पता नहीं था कि मार मुड़ देगा मेरे बच्चे के, मारेगा कि करेगा, ये पता नहीं था। बच्चे जान पहचान था, हाथ लगे चला गया। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं, कहते वो उस लड़के का वो दिमागी तौर पर सही नहीं था, दिमागी तौर पर परेशान था, शायद इसलिए उसने ऐसे किया। कभी आपको लगा कि वो दिमागी तौर पर सही नहीं होगा? अगर दिमागी दौर पे सही नहीं है तो उसका पहचान कैसे आया कि जलाने के साथ ये काम होता है? बंदे एक साथ क्यों नहीं कर सकता था? फिर वैसे हालत वाला आदमी उसका कैसे पहचान आया कि जलाने के साथ होता है कि बंदे के साथ ये कर्म होता है? हैं? जिसका पता है पूरे कि औरत के साथ ये कारोबार करी जाता है, चाहे छोटे रहे कि बड़े रहे, तो औरतें साथ न करी जाता है, ताही तो ले गया, तो वो दिमागी हालत कैसे हुआ? हैं? ये सब झूठ बोलता है उन लोगों से। कैमरा में भी पूरा सेट हो गया है, बच्ची को लेके जा रहा है। अब हम लोग कितना सबूत देंगे बताइए, कितना सबूत देंगे? यहाँ से 2-2:30 बजे बच्ची को ले गया, कैमरा में भी रिकॉर्डिंग हो गया, बच्ची को मार के फिर वापस गया। अब कितना हम लोग सबूत देंगे? बहुत बता रहे हैं। आप पर दबाव तो नहीं डाला गया कि आप? कोई दबाव नहीं है, गांव का मुखिया, सरपंच और पुलिस प्रशासन पूरा तहे दिल से पूरा साथ दिया है, पूरा साथ दिया है गांव का आदमी सब, और टीवी चैनल वाले सब, सभी आदमी सहयोग पूरा दिया है। इसमें कोई दबाव नहीं डाला है मेरे ऊपर कि ये काम तुम क्यों कर रहा है, ये काम करना है, ये कोई दबाव मेरे ऊपर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। ऐसे भी चर्चा हो रही है, कहते जे अब केस ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे, लड़ेंगे नहीं केस, चले जाएंगे पंजाब छोड़कर। आप ऐसा तो नहीं सोच रहे? हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे पंजाब छोड़ के। पंजाब यहाँ का सरकार मेरे को 5 मरला का प्लॉट, वो घर बनाने का योजना बना रहा है। वो 5 बेटी को 50-50 हज़ार का चेक दे के गया। एक सरकार आया 4 लाख का वो चेक दिया है। हम तो पहचान नहीं पाते हैं कि सरकार कौन है, लेकिन पंजाब का सरकार है। हम तो अनपढ़ आदमी है तो हम क्या पहचानेंगे? सही बताते हैं टीवी चैनल पे। उन्होंने बोला कि मेरा 4 बेटी है, मेरा भी बेटियां हैं, तेरा में मदद करेंगे। उसके ओर से मेरे बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बच्चे की यहाँ तक सोच के गया। ऐसे अगर सोचने वाला धरती पे रहता तो बेटियों का ये हाल नहीं होता। एक दूसरे के मदद करने वाला कोई 100 गो में एगो। सरकार तो बहुत है, मंत्रियाँ तो बहुत है, जे गरीब को साथ देता है ना, उससे बढ़ के कोई मंत्री नहीं है। देखिए यहाँ महिला लेडीज रात को रहता है, ये भी तो अपना बच्चा घर छोड़ के यहाँ आया है। रात मेरा यहाँ रहता है, हम देखते हैं कि यहाँ पे रहता है। ये भी तो अपना बच्चा छोड़ के आया है। तो हम सरकार से यही
विनती करते हैं कि इसको सजा होना चाहिए और दोबारा किसी के साथ अन्याय ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून की तरफ से जैसे कोई मदद मिल रही है, कोई वकील, कोई एक पहले भी जैसे हमने भी किसी से सुना था कि वो आपका केस फ्री लड़ेंगे, तो आपसे मुलाकात हुई है उनकी? नाम तो नहीं जानते हैं उसका, वकील का वो कार्ड दे के गया है, वो होशियारपुर का है, नाम नहीं हम जानते, हम तो अनपढ़ आदमी है, नहीं कार्ड पर नहीं जानते हैं नहीं कुछ, लेकिन वो ये भरोसा दे के गया है मेरे। बेटी के लिए इंसाफ की जंग लंबी चलेगी तो लड़ेंगे पंजाब में रहकर? रहेंगे रहेंगे इतना साल से रहे हैं तो खो के कैसे भाग जाएंगे अपना बच्चा को? रहेंगे। इसी जगह समाज पहले से कह रहा था कि थोड़ा ज़मीन देते हैं, तेरे को घर बना देंगे, पहनों से बोलता था, सारे ने मिल के तेरा घर बना देंगे, रही जाओ। मैं बोले ठीक है। तो ये भरोसा पे हम सारे बच्चे यहाँ जवान हो गया, ये नहीं पता था कैसे घटना होगा। तो चलो घटना हो गया तो आज हम छोड़ के भाग जाएंगे? नहीं भागेंगे देश छोड़ के, हमारे लड़ाई बच्चे लड़ोगे जी? लड़ेंगे। यहाँ मेरे बच्चे का अच्छा लगता है, वो कहता है कि मैं यही देश में रहना है, तो वो यही देश में रहेगा। वो अपना देश जाता है तो कहता है मेरे को इधर नहीं अच्छा लगता है, हम वहीं जाएंगे। तो बच्चों के लिए हम सब सोच लिए थे कि चल थोड़ा बहुत पैसा जोड़ के ले लेके तो थोड़ा 2-3 मरला ज़मीन लेके इसका सबके घर बना देते हैं कि कोई किधरे से किराया पे नहीं रह सकता है। याद आती है बेटी की अब? नहीं आएगा याद, देखो रात दिन तो रोते रहते हैं, की करेंगे। पहला मेरा बेटी नहीं बेटा था मेरा, मैं पुत्र करके इसका पाले थे, आधा जान तो इसी में निकल गया है। अब यही समझते हैं कि मेरा अंदर के खून निकल गया मेरे शरीर से, ऐसे सोच के उठ के अंदर उठ के बाहर अंदर करते रहते हैं। ये भी सुना है, कहते जब आपको पता चला उसके जो बुजुर्ग हैं जिन पर इल्ज़ाम है वो आपके पास आए, उन्होंने बताया तो कुछ लोग वहाँ पर थे जो उस लड़के को जिस पर इल्ज़ाम है उसको पीटने लगे थे, तो आपने छुड़वा दिया उसको? आपने बोला नहीं वो लड़का नहीं था, यहाँ झूठ बोलता है। उसी का दादे एक मारने लगा था, मेरे को साथ साथ लेके गया, मेरे को बतलाया कि इसी में है। हम लोग बच्चे देख के रोने लगे, और जो लोग था वो बूढ़ा को मारने लगा। मैं बोले उसी टाइम कि अभी कानून को हाथ में नहीं लो, रुक जाओ थोड़ा देर, सारे लोग इकट्ठा होने जो इसका फैसला होता है। ऐसे मार के एक पासे छोड़ देगा, 2 मिनट रुक जाओ, मेरे बच्चे यहाँ लाश पड़ी है। मैं आदमी से विनती करे, आदमी रुक गया। मैं बोले सही तरह मेरे बच्चे के कारोबार होने दो, कानून से बाहर नहीं जाओ कोई। फिर भी लोग थोड़ा बहुत रुक गया, कोई मुक्का मुक्की मारने लगा। वो नहीं था, वो कोई परिवार नहीं था, सारा घर में था। वो बेली में वही आया था बूढ़ा मेरे को लेने वास्ते, तो उसी को लग गया था मारने। उस लड़के की माँ से मुलाकात हुई एक बार भी आपकी इस घटना? वो तो एको बार नहीं आई मेरे से मिलने वास्ते, ने कहने वास्ते कुछ नहीं। जदूपुरी गोवा गया था, वो 2 मेरे बच्चे उसके घर गया था, सारे घर में था पूछने वास्ते कि मेरा बहन कहता है मुकुरी हाथ पकड़ के ले आया है, तो बोला नहीं यहाँ नहीं ले आए। उसका पिता से भी बात करें कि उसका पूछो किधर कुरी को छोड़ के आया है। मैं बात भी करे हैं उसके फ़ोन पे, वो बोला नहीं ऐसे मेरा बच्चा नहीं कर सकता है। फिर हम लोग आ गए हैं घर, लब के नहीं मिला तो थोड़ा देर। मांग क्या करते हो आप प्रशासन से, कानून से क्या मांग करते हो? कानून से मांगते हैं कि जो तेरे को अच्छा लगता है वो करो, मेरे को कौन घर द्वार है, कौन पैली बनना है, जे देना है मेरे बच्चे की मदद करो, जी सहारा करना है जे सहारा करो। सब पंजाब वासियों से, सारे से मैं बहन परा से, मुख्यमंत्रियों से, सब से मैं विनती करें कि मेरे दुख में जे जे शामिल हुआ है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਧੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪਰਦਾ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ ਔਰ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਜੋ ਆਰੋਪੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ।
ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ 6 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰਖਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਬੀਬੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇੱਛਾ ਸੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਮੌਕ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੂਰਿਸਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਪੁਰ। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੋਗੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਆਏ, ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਘਟਨਾ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੇਰੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 52 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿਲੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਮੈਂ 4:30 ਵਜੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਬੜਦਾਰ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰ, ਸੋ ਮੇਰੀ 1.5 ਤੋਲੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੁੰਦਰੀ ਲੱਭੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਘਾਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਦਾ ਟੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏ, ਗਰੀਬ ਆਏ ਅਮੀਰ ਆਏ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹਤਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਦੋਨੋਂ ਆਰੋਪੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਪੋਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਕਦਮ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖਦਾ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀਏ, ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਖੜੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਐਸੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਦੁਬਈ ਵੀ 1-2 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ 28 ਮਰਲੇ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ 2 ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਫਿਰ ਦੁਆਲੇ ਹੋਇਆ ਜੱਦਾ ਰਾਣੀ ਖਾਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਹੈ
ਕਹਿੰਦਾ 2 ਪਾਰਟ ਕਰ ਲਓ 18 ਮਰਦ ਦੇ ਕਰ ਲਓ 18 ਮਰਦ ਦੇ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਅੰਤ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਤਰਫ ਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਾਈਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਉਹੀ ਲੋਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਫਸ ਜਾਣ ਦੋਨੇ ਦਾਦਾ ਪੋਤੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਇਹ ਧੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਛੋਲੇ ਭੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਭੁੱਜੀ ਕੁੜੀ ਉਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੋ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਹਾਏ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹਾਏ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਗਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਬੀ ਨੇ ਥੱਪੜੇ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤਾਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੰਬੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੋ ਕੁਛ ਦਸਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੋਤਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਡੋਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਤੌਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਘਿਨਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਕਤ ਹੈ ਬੜੀ ਪਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਰ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ
ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਯੋਗ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭੇਟਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੇਟਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 2000 ਕਿਸੇ ਨੇ 500 ਕਿਸੇ ਨੇ 1000 ਜੋ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਬਾਰ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਵਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੋਨੇ ਦਾਦਾ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰੋਪੀ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਰਿੰਦਰ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।